بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حسن رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ بہت دیر سے کال کر رہا، آپ اٹھا نہیں رہے تھے۔ اچھا نماز میں تھے ہم، پہلے اثر کے وقت تھا، ابھی مغرب کا وقت ابھی آئے ہوں نماز پڑھ کر کے۔ اچھا حضرت، آپ مسلک بتائیے اپنا، پھر سوال کرتا ہوں آپ سے۔ آپ سوال کیجیے۔ پھر بھی مسلک بتا دیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ مسلک سے مراد آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرا عقیدہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا عمل پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عقیدہ نہ تو عمل، آپ کا مسلک بریلوی دیوبندی کیا ہو، اہل حدیث؟ الحمدللہ میرے سنت بریلوی شریف سے ہے۔ اہل سنت بریلوی شریف، چلیے کوئی نہیں۔ اچھا میں حضرت یہ کہہ رہا تھا، اگر کوئی انسان قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ قرآن و حدیث کے خلاف جاتا ہے؟ ہاں، یا کوئی بھی عمل کرتا ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث میں نہ ہو اور وہ نیک کام سمجھ کے کیا جا رہا ہو، تو اس پہ کیا حکم ہے؟ میں تفصیل سے دوں یا مختصر سے دوں؟ آپ جیسے اچھا سمجھیں۔ ہاں تو اب سن لیجیے، اب تھوڑی دیر خاموش رہ کر کے۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے مراد یہ تو اعتقاداً جائے گا یا عملاً جائے گا۔ اگر اعتقاداً گیا تو کافر ہو گیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے، اگر کوئی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں ہے تو یہ قرآن پاک کے خلاف گیا اعتقاداً، عقیدہ اس کا قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہوا تو یہ اصلاً کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بندہ ہے عملاً کہ قرآن پاک نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پر اس کا ایمان بھی ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ کافر نہیں ہوگا، لیکن نماز پڑھنے کے بڑا گناہ ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جس بات کا حکم دیا اس بات کو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جس بات سے قرآن پاک نے منع کیا اس سے مسئلہ حاصل ہے۔ اگر ایک بیچ کا راستہ رکھ کے قرآن پاک نے اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ وہ کام کرو یا مت کرو، اگر وہ بندہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ ہاتھ میں سے ہے وہ کام، یعنی بندہ کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ اچھا ہیلو جی فرمائیے۔ جی، میرا یہ سوال نہیں تھا، قرآن وہ پوچھ رہا، میں یہ کہہ رہا اگر کوئی حدیث میں ہمیں جیسے کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، طب تبعین سے ثابت نہ ہو اور اس کو ہم کر لیں تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم کے بارے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ جو اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے جو کہ شریعت و سنت کے مطابق ہو تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے طریقے پر عمل کرے گا اللہ پاک ان کو بھی ثواب دے گا بغیر اس بندے کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے، اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے سب کو گناہ ملے گا۔ چلیے، آپ نے یہ مجھے حدیث بتائی مسلم شریف کی، حدیث نمبر 6800، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیچ میں سے پیش کری ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے اجتماعی جو دعا ہے بریلوی اور دیوبندی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کسی قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ بتائیے مجھے کہ امام جب کہتا ہے جو بھی دعا کرتا ہو پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت ہے؟ آپ پوچھنے بتائیے نا، جیسے اپنی اصلاح چاہ رہے ہو یا اپنی قوم کی اصلاح چاہ رہے ہو تو اس طرح کا سوال کیجیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے مناظرہ کر رہے ہیں مجھ سے فون نہیں، پر۔ میں مناظرہ کرتا ہوں تو آپ سے پہلے شرائط طے کرتا ہوں، اگر مناظرہ کرنا آیا ہوں مناظرے کی شرائط ہوتی ہے۔ آپ کے سوالات کا انداز یہی ہے، آپ وہ سوال کیجیے مجھ سے، ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ وہ بات پوچھیے کہ آپ نماز کا مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا اگر کوئی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہوگی نہیں کہ تو اس طریقے سے جواب دیں۔ اب اس طرح کے آپ سوالات کریں گے جواب دیں گے، حقیقت ہی بتائیے، اس سے ہمارا دنیاوی اخروی کو نفع تو بتائیے۔ ہاں چلیے میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی علیہ حدیث وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روک دو، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو بول کے روکو، اور یہ بھی نہ کر سکتے تو دل میں خیال کر لو کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اب اجتماعی دعا مجھے نہیں لگتا قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو یہ نبی آپ صلی کو نہیں اللہ لگتا نا؟ نہیں آپ مجھے کو نہیں نہیں لگتا، ہمارے ائمہ کو لگتا ہے۔ اس میں آپ کی بات مانی جائے گی، ائمہ کی بات مانی جائے گی۔ ائمہ کرام نے اپنی کتابوں سے دلائل سے بھرپور کتابیں بڑی بڑی موٹی موٹی لکھتی ہیں، آپ کیا حق کا مطالعہ کریں، اس میں کتنے دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ چلیے میں نے ایک جیسے چھوٹی عقل والوں کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ایسا تھوڑی کہ یہ باتیں ناقص ہے معاذ اللہ۔ ایک وقت کے لیے میں نے مان لیا کہ ائمہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے،
تو میرے بھائی انہوں نے جو उनके सदके में हमने समझा, हमने दीन को क्या समझा है, यार हमें अपने अइम्मा के सदके में ही दीन मिला भाई। हसन रजा साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ इस वक्त, आप सुनिए। उन्होंने जो हाँ मसला तो मैं भी अदा आपकी किया, इज्जत ही कर रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि एक वक्त के लिए जो मैं मान लेता हूँ, तो हमारे मानने ना मानने से दीन इस्लाम तरक्की नहीं करेगा। अइम्मा किराम ने अपनी बड़ी बड़ी किताबों में दलाइल के साथ लिख दिया, और हमारा काम यह मुसलमान है, मुसलमान का मतलब ये तो गर्दन रखने वाला, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ उलुल अम्र हजरात जो है, अइम्मा मुज्तहिदीन है, जो बुजुर्गान दीन है, इनके कौल पर अमल करना हमारा ईमान है। आमना सद्दक़ना के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। चलिए मैं हमारी अकल का घोड़ा दौड़ते हुए पता नहीं कहाँ चला जाएगा, शैतान का काम ही वसवसा देना। हाँ, अब सुनिए हमारी, आपने कहा, ठीक है मैं आयत पे तो बाद में आऊंगा, सूरह निसा की जो आपने पेश करी अतिल्लाह। हाँ माशाल्लाह बहुत, हाँ चलिए बताइए। हाँ, आपने जो कहा कि अइम्मा इकराम ने समझा है इसलिए इज्तिहाद किया वहाँ पे दुआ का, तो जब कुरान और हदीस से कोई ये साबित ही नहीं है तो उन्होंने मसला अखज़ कहाँ से किया, पहले तो ये बताइए। ठीक है, अब आप इस पर एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बताइए कुरान में या हदीस में इज्तिमाई दुआ से मना कहाँ किया गया है, ये बताइए कौन सी आयत है जो उसमें मना किया गया कि हाँ। इज्तिमाई दुआ मत करो, या हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, अपने सहाबा करम को मना फरमा दिया, उम्मत को मना कर दो कि इज्तिमाई दुआ मत करो, बताइए कहाँ पर है। हाँ, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मना कहाँ पर है, अब आपसे मैं इसमें बीच में रोक के आपकी, और इसी पे आऊंगा वापस, आपसे एक सवाल ये करूंगा कि जो हम जनाजे की नमाज पढ़ते हैं उसमें अजान क्यों नहीं देते? जी जो जनाजे की नमाज होती है, जी जी, नमाज से पहले अजान क्यों नहीं देते? इसका मुझे इल्म नहीं है, जहाँ नहीं, आपके सुनिए, अंदर मैं की बता आवाज़ देता हूँ, मौजूद है, मैं बता देता इसका हूँ, मुझे इल्म नहीं है ना, मैं आपसे वही सवाल का जवाब दूंगा जिसका मेरे पास इल्म होगा, मैं बगैर इल्म के नहीं बोलूंगा अब इंशाल्लाह। मैं बता देता हूँ बस आपको। ये कि रेफरेंस दे रहा हूँ, कुछ जहाँ अलग खोलिए भी कभी आपके पास डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पूरे जवाब लिखे हुए हैं। मैं जानता हूँ जाल हक मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा मुझे इल्म नहीं है, चलिए मैं अगर बता जहाँ देता अलग आके पढ़ रखी है ना, जहाँ अलग पढ़ रखी, तो आप उसमें क्या लिखा आप बताइएगा। हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो पहले वही बताइए ताकि बात क्लियर हो जाए। जनाजे की नमाज से पहले तमाम बरेलवी जितने भी इसके मकतब फिक्र के लोग हैं सब ये कहते हैं कि कुरान और हदीस से किसी भी जगह से ये साबित नहीं है कि नमाज जनाजा से पहले अजान नहीं, दी मैं जाए। किसी की बात नहीं कर रहा, जहाँ अलग के जवाब की बात करूँ, जहाँ अलग में जो 4 से 5 दलीलें जहाँ अलग में दी हुई अभी है ना। आपने कौन सी आयत पेश करी? सूरह निसा में आपने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरद्दू इलल्लाह, आपने पेश करी ना, तो सबसे पहले क्या पेश करूंगा? अतीउल्लाह यानी अल्लाह की किताब, और दूसरी क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल यानी अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो मैं पहले हदीस से पेश करूंगा ना, तो हदीस अब और आप कुरान। बताइए, मेरी बात सुनिए, अभी सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलाइल से भरपूर किताबें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि अपनी कौम तक अपनी सबसे भाई होता नहीं हसन भाई, सबसे पहले हमारा मकसद है। कुरान और हदीस है, आपने खुद मुझे मालूम है कि अभी चुके रबी अव्वल के चांद नजर आने वाला है, अभी आप चलते चलते जुलूस के ऊपर आओगे, जुलूस में दलीलें मांगोगे, जब मैं दलील दूंगा तो आप रबीउल पे आओगे। मेरी गुजारिश ये है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरी गुजारिश ये है, मुझे ये भी मालूम है कि आपके मोबाइल में आवाज रिकॉर्ड हो रही है, कोई नहीं, मेरी आवाज सब मुझे मालूम है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप कोई इस्लाह लेना चाहते हैं, आपके अंदर कोई गलती है, कौम में गलती देखते हैं, तो वो सवाल कीजिए, बस बात खत्म कीजिए। नहीं तो ये तो गलती है ना, इस्तेमाल हुआ हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, तो जितने बच करते चले सब गलती पर हो गया भाई, आपको 2 तो 5 यार इतने बड़े तो आप इमाम शाफी सब कुछ है। अगर क्या वो गलती नहीं कर सकते क्या? अल्लाह पाक ने उनको गलती से महफूज फरमाए, ध्यान रखिएगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ नबियों को मासूम बताया, सबसे गलती होती है। चलिए आप कह रहे हैं मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह पाक, मैंने ये कहा अल्लाह पाक ने इनको गलती से महफूज फरमाया है, लेकिन गलतियां होना इनसे मुहाल नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक बचाता अपने नेक बंदों को। सिर्फ दुनिया के अंदर पूरी कायनात में मासूम अंबिया और फरिश्ते ही है। अभी तो आप गलती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सुनिए, नहीं कर सकता आपकी निगाह में, ये बताइए। उनसे गलती होना मुमकिन है, मगर अल्लाह पाक उनको महफूज रखता है। चलिए वो बात अलग है, क्योंकि इस्तेहाद जब करता है कोई इमाम तो इस्तेहाद सही करने वाले को 2 नेकी मिलती है, इस्तेहाद गलत करने वालों को 1 मिलती है, उनकी कोई गलती नहीं होती। मैं कहता हूँ, मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मेन मसला है वो पूछिए, मेन मसला मेरा यही है, आपने कहा कि मना कहाँ पे, अब हम कहेंगे कि जनाजे की नमाज में अजान इसलिए नहीं होती कि कुरान हदीस में उसका जिक्र नहीं है, तो आपसे मैं पूछूंगा, ये बताइए मना कहाँ पे? क्योंकि नेकी अजान तो देना, अजान का देना तो नेकी का काम है ना मेरे भाई। आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नेकी का काम इजाद करता है, ठीक है, तो उसको सवाब मिलता है, अमल करने वाले को भी सवाब मिलता है। तो अजान तो बहुत बड़ा नेकी का काम है, कयामत के दिन उनकी गर्दनें ऊंची होंगी, शैतान की हवा खारिज होगी। मौजूद है मेरे जहन में भी है,
इंशाल्लाह मैं देखते रहूंगा। चलिए इंशाअल्लाह आप पे जवाब कयामत तक आएगा भी नहीं। अच्छा, इतना बड़ा दावा कर लिया जब आपने। आपने कह दिया कि जाल हक चलिए, पढ़ता हूँ हदीस तो में मेरा नहीं है, जवाब तो आएगा उस वक्त, मेरा जवाब आएगा कल परसों जब भी उस वक्त वैसे ही जब भी आपका जवाब आए मुझे ये साबित कर देना कि जनाजे की आपके नमाज खबर से पहले अजान क्यों नहीं। इंशाल्लाह, आपके खबर बाद फातिहा पढ़ूंगा इंशाल्लाह किस तो कोई बात नहीं इंशाअल्लाह, तो आप हदीस के खिलाफ जाते हैं पढ़ेंगे। कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कयामत तक नहीं हो सकता कि अजान क्यों नहीं होती। बुजुर्गों ने दीन जो है करते चले आए, आपसे उन्होंने सारे लोग यार कम से कम औकात तो आदत ही देखो नहीं है यार, कि क्या बोल रहे जनाजे हो? की नमाज से पहले अजान दी जाए। बात करने का अंदाजा कैसा है, तकब्बुराना। नहीं तकब्बुराना नहीं, आपने जो मुझे कहा बस ना, आप मुझे जो गुस्सा इस समझना बात पर चाहो ना, तो जाल हक पढ़िए। आपने कहा जाल हक समझने के पढ़िए, बजाय पहले तो आप आपने इमाम आजम मुझसे का कह दिया फैजान कुरान लेकर के आला हज़रत का फैजान लेकर के आप जाल हक खोलिए, जाल हक जाल हक पढ़िए। में इसके 4-5 जवाब लिखे हुए हैं, उनको बहुत मुताला कीजिए इंशाल्लाह ताला। ये बात मेरे लिए जाल हक आपको हुज्जत नहीं है। होगी जब आपने अमानत का चश्मा लगाया हुआ होगा, खयानत का चश्मा उतारिए और इस बात को जो हक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने तो ठीक है, मान लिया ना कि इमामों से आपकी बात गलती समझ गया। आप हक समझने के लिए मुझे फोन नहीं कर रहे, खाली टाइम बर्बाद करने के लिए फोन कर रहे हैं।